हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा मजामां? सारूं। आगळना लेक्चरनी अंदर आपणे त्रीजो युनिट जे चाली रह्यो छे एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। अरुण कृष्णमूर्ति साथेनी एक मुलाकात जे एनवायरमेंटलिस्ट छे, पर्यावरणवादी छे, खूब ज सारी रीते प्रदूषण न थाय, पर्यावरण केवी रीतना बचे, नदी किनाराओ, दरिया किनाराओ अथवा तो आवी कोईपण वस्तुए कोईपण एवी जग्याए प्रदूषण न थाय एना बचाववाना हमेशा माटेना प्रयत्न अने एवा एक्टिविस्ट कार्यशील माणस अरुण कृष्णमूर्ति एनी आगळ आपणे शरूआतमां वात करी हती। चेन्नईना दरिया किनाराओ पर काचबा उछेर करवा, बच्चाओने बचाववा, यांथी एणे शरूआत करी। 17 वर्षनी उंमरमां NGO EFIनी एणे स्थापना करी। बेक मित्रोनी मददथी पहली प्रवृत्ति एणे करी। पोताना बाजुमां रहेલું जे तळाव छे के जे एकदम सुंदर मजानुं हतुं, त्यां पक्षीओ, देडकाओ, साप रहेता हता, पण ए थोड़ा समयनी अंदर कदरूपू बनावी दीधुं, गंदू करी दीधुं, प्रदूषण फैलावी दीधुं। एना विषे एने खूब ज दुख थयुं। एणे बेक मित्रोनी मददथी एणे साफ कर्युं। आ एनी पहली प्रवृत्ति हती। पहलो प्रश्न एने एवो पूछवामां आवे छे के तमे केवी रीते प्रेरित थया, बराबर। पछी बीजो प्रश्न एने एवो पूछवामां आवे छे के तमारा माता पितानो तमारा प्रत्येनो केवो टेको रह्यो अने शिक्षकोए केवो भाग भजव्यो अने अभ्यासनी अंदर अने आ तमे जे काम करता हता पर्यावरणने बचाववानुं काम, ए बेयनी वच्चे तमने कोईपण जातनी विसंगति तो नहीं आवी ने? कोई नड़तरूप तो कहीं नहीं थयुं ने? कहीं वांधो तो नहीं आव्यो ने? कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी ने? त्यारे पोताना माता पिता विषे ए कहे छे के मने खूब ज सारा एवा सपोर्टिव माता पिता हता के जे मने हमेशा माटे टेको साथ आपता। कोईपण हूँ काम करतो तो मने करवा देता, कारण के एने खबर हती के पोते क्यारेय पण खोटुं नहीं करे अने एना बदलामां हूँ पण मारा माता पिताने क्यारेय पण निष्फळ न जवा देतो अने जे कंई पण काममां हूँ झंपलावतो एने हूँ आगळथी एने माहिती आपतो अने जरूर पड़े तो एनी एडवाइस पण हूँ लेतो, सलाह पण हूँ लेतो। साथे साथे शिक्षकोनी वात करे छे तो शिक्षकोए एने ह्युमानिटी शीखवी हती, मानवता शीखवी हती, जेथी करीने क्यारेय पण स्नोबिश के एरोगेंट न बनी जाय, अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, दंभी एवो न बनी जाय एना माटेना हमेशा एने एवा पाठ शीखव्या हता, मानवताना पाठ एना शिक्षकोए। अने हमेशा माटे शीखता रहेवुं एवुं पण एने कीधुं हतुं। सादा बनीने रहेवुं, सिम्पल थईने रहेवुं, सादुं जीवन जीववुं। क्यारे पण मगजनी अंदर एवुं न आवी जाय, एवा विचारो न आवे के पोते कोई सुपरस्टार बनी गयो छे। ना, एवुं नहीं, पण पोते एक सादो अने सिम्पल एनवायरमेंटलिस्ट माणस बनी अने प्रवृत्ति करता रह्या। आम एणे घणुं बधुं एना शिक्षको पासेथी, एना माता पिता पासेथी एणे शीखेलुं छे। त्रीजो प्रश्न एने एवो करवामां आवे छे, तमारी स्कूल अने कॉलेजे तमारा रसने केवी रीतना आगळ वधार्यो। स्कूल अने कॉलेज विषे एने पूछे छे के तमने आमां रस जाग्यो, एमां तमारी स्कूल अने कॉलेजनुं केवुं महत्व छे, केवो फाळो छे। त्यारे पण ए वात करे छे के स्कूल अने कॉलेज बंने जग्याए हरियाळुं वातावरण हतुं, फूल छोड़ वृक्षो बगीचाओ हता, आजुबाजुमां सारुं एवुं वातावरण हतुं के ज्यां असंख्य एवा पशु पक्षीओ जीवजंतुओ रहेता हता अने एनुं महत्व केटलुं छे ए त्यारे मने समजायुं। अने शा माटे आपणे पण एना माटे एने बचाववा शा माटे न जोईए, एनी आपणे रक्षा करवी जोईए, एनुं रक्षण करवुं जोईए, एने प्रोटेक्ट करवा जोईए, कारण के क्यारेय पण आपणने कोईपण प्रकारे नुकसान पहोंचाडता नथी। पोतानी जाते पोतानो खोराक गोते, पोते स्वतंत्र होय छे, हमेशा माटे कार्य करता होय छे अने क्यारेय पण लेઝી बनता नथी, आळसु बनता नथी। खरेखर हकारात्मक बाबत छे अने आपणे एनी पासेथी घणुं बधुं शीखवुं जोईए। त्यां सुधी पहोंच्या हता आपणे, बराबर। हवे आजना लेक्चरनी अंदर आपणे आगळनो प्रश्न 3 प्रश्न आपणे जोई लीधा हता। चौथो प्रश्न एने जे पूछवामां आवे छे 29 पेज उपर एक लाइन छे अने बाकीनो प्रश्न 36मां पेजथी चालू थाय छे, बराबर। तो चालो एमां ध्यान आपजो। एवो प्रश्न एने पूछवामां आवे छे के डिड यू फील एनी हेजिटेशन? शुं तमने कोई पण प्रकारनुं हेजिटेशन थयुं, फील थयुं? हेजिटेशन खचकाट, अचकावुं,
શું તમને કોઈ પણ પ્રકારનું ખચકાટ થયો? તમે અચકાણા? ઇન ક્વિટિંગ અ વેલ પેઇંગ જોબ, કે જ્યારે તમે ક્વિટ કર્યું, ક્વિટ એટલે છોડી દેવું. ક્વિટ શબ્દ વિશે આપણે વધારે જાણવું હોય, કોણ બનેગા કરોડપતિની અંદર 1 કરોડનો પ્રશ્ન હોય, 14મો પ્રશ્ન, અને એવો અઘરો પ્રશ્ન હોય તો અમિતાભ બચ્ચન એમ કહે કે क्या आप क्विट करना चाहते हैं? તમે આગળની ગેમ છે એ છોડવા માંગો છો, હવે તમારે રમવું નથી, તો ક્વિટ એટલે છોડી દેવું. આપણે મોબાઈલની અંદર પણ કોઈ પણ ગેમ છે એ રમતા હોય અને અચાનક બાર કે બંધ કર્યું હોય તો એમાં તમે બેક જાઓ એટલે એવો પ્રશ્ન તમને પૂછે, આર યુ ક્વિટ? શું તમે છોડવા માંગો છો? શું તમારે બંધ કરવું છે? તો ક્વિટ એટલે છોડી દેવું. બરાબર? જોઈન એટલે જોડાવવું, ક્વિટ એટલે છોડવું. તો એને એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે ડીડ યુ ફીલ એની હેઝિટેશન ઇન ક્વિટિંગ અ વેલ પેઇંગ જોબ? વેલ પે, સારો પગાર, સારું ચૂકવણું, સારો એવો પગાર. તમને સારો એવો પગાર જે મળતો હતો એ તમે છોડ્યો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારનું આમ માનસિક રીતે ખચકાટ અનુભવાણો ખરા? સારી એવી જોબ કરતા હતા એ છોડી ત્યારે. આગળ બીજો પ્રશ્ન એમાં છે, વોટ વર ધ ઓપ્શન્સ યુ વેઇડ? અને તમે કેવા વિકલ્પો છે વે, WEIGH, વે એટલે વજન એ થાય, અહીંયા વે એટલે વિચારવું, વે એટલે વજન એ થાય. શું તમે એના માટેના કોઈ વિકલ્પો છે એ વિચાર્યા હતા? શું શું વિકલ્પો વિચાર્યા? બિફોર યુ અરાઇવ્ડ એટ યોર ડિસિઝન, જ્યારે તમે પહોંચ્યા, અરાઇવ એટલે આવી પહોંચવું, બરાબર? ડિસિઝન એટલે નિર્ણય. તમે જ્યારે આ નોકરી છોડવાનો જે નિર્ણય ઉપર આવ્યા ત્યારે તમે કોઈ પણ પ્રકારના વિકલ્પો છે વિચાર્યા હતા? 2 પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો. એક કે તમે જે આ વેલ પેઇંગ જે સારા પગારવાળી જે નોકરી હતી, જોબ હતી, બરાબર, એ છોડી ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ખચકાટ અનુભવાણો ખરા? માનસિક રીતે કોઈ પણ તમને આમ વિચાર આવ્યો ખરા? અને બીજું કે તમે જ્યારે આવા ડિસિઝન ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે શું તમે કોઈ બીજા વિકલ્પો છે એ વિચાર્યા હતા? આવો પ્રશ્ન એના કરવામાં આવ્યો. જવાબ આપે છે, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ ટુ ડિસાઇડ ઇન ફેવર ઓફ વોટ યુ રિયલી લવ ટુ ડુ. સરસ મજાનો જવાબ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ, આ હંમેશા માટે સારું હોય, ટુ ડિસાઇડ નિર્ણય કરવો, ઇન ફેવર ઓફ ની તરફેણમાં, વોટ યુ રિયલી લવ ટુ ડુ, તમે જે હંમેશા માટે ચાહતા હોય એની બાજુ, એના તરફ, એની તરફેણમાં તમે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરો ને હંમેશા માટે સારું હોય. સારી એવી નોકરી છોડી દેવી કે જેની અંદર સારો એવો પગાર મળતો હોય, તમને 40-50 હજાર પગાર મળતો હોય ને તમે નોકરી છોડી દો બીજા કોઈ કામ માટે, તો તમે એના માટે કંઈક તો વિચાર્યું હોય ને. તો અહીં એને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો એટલે એને તરત જ જવાબ આપ્યો કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગુડ, એ હંમેશા માટે સારું છે, ઇન ફેવર ઓફ, એની તરફેણમાં તમે જ્યારે ડિસાઇડ કરો, નિર્ણય કરો કે જે રિયલી ખરેખર લવ ટુ ડુ, તમે એના માટે ખૂબ જ એ વસ્તુ માટે તમે એ વસ્તુને તમે ચાહતા હોય, લવ કરતા હોય, પ્રેમ કરતા હોય, એના તરફેણમાં હંમેશા માટે વિચાર કરો, એ ખૂબ જ સારા વિચાર હોય. આગળ, આઈ ક્વિટ માય જોબ એટ ગૂગલ, મેં મારી ગૂગલની નોકરી છે એ છોડી ગૂગલની અંદર, બટ આઈ સ્ટીલ કીપ ઇન ટચ વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ ધેર, પણ હજુ પણ હું મારા ત્યાં રહેલા મિત્રોની સાથે કોન્ટેક્ટમાં તો છું જ, સંપર્કમાં તો છું જ, ભલે મેં નોકરી છોડી દીધી, ત્યાં રહેલા મારા મિત્રો છે એને નથી છોડ્યા. સો ઓનલી માય ડ્યુટીઝ એટ ગૂગલ હેવ કમ ટુ એન એન્ડ, એટલા માટે ખાલી માત્ર ગૂગલની જે મારી ડ્યુટી હતી, ગૂગલની અંદર હું જે નોકરી કરતો હતો ત્યાં મારી જે જોબ હતી
એ જોબનો અંત આવ્યો, નોટ માય ઇમોશનલ બોન્ડ. બરાબર, ત્યાં હું નોકરી કરતો હતો, બરાબર, એ નોકરી કરતો હતો, એ નોકરીનો અંત આવ્યો, પણ ઇમોશનલ બોન્ડ એટલે ભાવનાત્મક સંબંધ, લાગણીના સંબંધ, બરાબર, આમ વાત કરે છે. ત્યાં હું નોકરી કરતો હતો તો મારી નોકરીનો અંત આવ્યો ગૂગલની, પણ નોટ માય ઇમોશનલ બોન્ડ, મારા લાગણીના સંબંધ, ત્યાં રહેલા મારા મિત્રો સાથે જે જોડાયેલા હતા એનો અંત નથી આવ્યો, એટલે કે એની સાથે તો મેં હજી મિત્રતા રાખી જ હતી. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, મને સમજાઈ ગયું હતું કે આઈ હેડ ટુ લીવ ધ જોબ એટ ધેટ મિનિટ ઇન 2010, મને 2010ની એ મિનિટે નોકરી છોડવાનો વિચાર આવ્યો ત્યારે મને સમજાઈ ગયું હતું. ઓર એલ્સ, અથવા તો નહીતર, આઈ વુડ નેવર બી ડેરિંગ ઇનફ ટુ ડુ સો, અથવા નહીતર મને એવી હિંમત ન થાય. ડેર એટલે હિંમત, હિંમત કરવી, હિંમત હોવી. 2010ની એ મિનિટે મને વિચાર આવ્યો, મને સમજાઈ ગયું કે મારે નોકરી છોડી દેવી જોઈએ, અને મેં હિંમત કરી અને એ નોકરી છોડી દીધી. નહીં તો મારામાં એવી હિંમત નહોતી કે ગૂગલની નોકરી છે હું છોડી દઉં. સારા એવા વેલ પેઇંગ, સારી એવી રકમની નોકરી, સારા એવા પગારવાળી નોકરી, એ મારામાં પૂરતી એવી ઇનફ, ઇનફ એટલે પૂરતું, ડેર એટલે હિંમત, મારામાં એટલી પૂરતી હિંમત નહોતી કે આ નોકરીને હું છોડી દઉં. પણ મને એવો વિચાર આવ્યો, અને એ જ મિનિટે 2010ની અંદર મને એવો એ મિનિટે વિચાર આવ્યો કે મારે છોડી દેવી, તો મેં છોડી દીધી. શા માટે? જુઓ આગળ. આઈ કુડ નોટ સિટ બેક, હું પાછળ એમને એમ બેઠો ન રહું. પાછળ બેઠવું એટલે કોઈ જગ્યાએ બેસવાની વાત નથી કરતા. પોતાને એવો વિચાર આવ્યો કે આ દુનિયા જે કંઈ પણ ચાલી રહી છે એ દુનિયાની અંદર હું એમને ચાલ્યો જાઉં, કંઈ કર્યા વગર. બરાબર, એવો વિચારીને આવ્યો. એટલે કોઈ જગ્યાએ પાછળ બેહવું એવું નથી કહેતા. ક્લાસની અંદર આપણે પાછળ બેઠા હોય કે કોઈ લોકો ભેગા થયા હોય એમાં પાછળ બેઠા, એમ નથી કહેતા. પણ દુનિયાની અંદર હું આવ્યો છું એમાં હું કંઈક એવા કામ કરીને જાઉં જેથી કરીને મને લોકો છે એ યાદ કરે. એટલે અહીંયા હું બેક સીટ બેક, પાછળ બેઠો રહું, એન્ડ એન્જોય લાઈફ, અને કોઈ પણ માથાકૂટ કર્યા વગર હું મારી લાઈફને હું માણ્યા કરું. વેન એન્વાયરમેન્ટલ ડેમેજ, જ્યારે પર્યાવરણને ડેમેજ થઈ રહ્યું હોય, હું બેઠો રહું, ડેમેજ છે એ થતું હોય, નુકસાન છે એ થતું હોય પર્યાવરણને, એન્વાયરમેન્ટલ, પર્યાવરણને લગતી કોઈ પણ બાબતને નુકસાન થતું હોય અને હું એમને બેઠો રહું, વોઝ હેપનિંગ, થઈ રહ્યું હોય, ઓન સચ એ લાર્જ સ્કેલ, પોતે વાત કરે છે. બરાબર, એણે નોકરી શા માટે છોડી એના માટેનું કારણ બતાવે છે. લાર્જ સ્કેલ, મોટા પ્રમાણમાં. પોતે ગૂગલની જોબ કરતા હતા, ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠાની જોબ હતી, બરાબર, સારી એવી ઇન્કમ હતી, સારું એવું જીવન એ જીવતા હતા, લાઈફ સારી એવી એન્જોય કરતા હતા. પણ એને વિચાર આવ્યો કે ખરેખર પર્યાવરણને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થઈ રહ્યું હોય, એનું આ ખુરશીમાં બેઠો બેઠો જીવનનો આનંદ માણતો હોય, આ બરાબર યોગ્ય નથી. એ સમયે એને વિચાર આવ્યો 2010ની મિનિટે, અને એ સમયે એનામાં હિંમત આવીને નોકરી એણે છોડી દીધી. આ કારણથી. કયા કારણથી? તો કે ડેમેજ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ, પર્યાવરણને જે નુકસાન થઈ રહ્યું હતું મોટા પ્રમાણમાં. આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ એન્ડ ધેટ સમથિંગ નીડેડ માય ફૂલ અટેન્શન, મારે કંઈક કરવાની જરૂર હતી અને એ કંઈક હતું એમાં ફૂલ એટેન્શનની જરૂર હતી. ફૂલ, પૂરેપૂરું. અટેન્શન, ધ્યાન આપવું. આપણે કહે ને અટેન્શન પ્લીઝ, અહીંયા ધ્યાન આપો બધા. અટેન્શન, એમાં ધ્યાન આપવાની જરૂર હતી.
મારે કંઈક કરવું હતું, સમથિંગ કંઈક કરવું હતું ને એ જે કંઈક કરવું હતું ને એ કંઈકની અંદર મારે ફૂલ અટેન્શનની જરૂર હતી, પૂરેપૂરા ધ્યાનની જરૂર હતી, એમ વાત કરે છે. આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ એન્ડ ધેટ સમથિંગ નીડેડ, જરૂર હતી માય ફૂલ અટેન્શન, મારા પૂરેપૂરા ધ્યાન. સો આઈ લેફ્ટ ગૂગલ ફોર EFI, એટલા માટે એણે લેફ્ટ કર્યું. શું લેફ્ટ કર્યું? તો કે ગૂગલ. શેના માટે? ફોર EFI. એને ગૂગલની નોકરી છે, લીવ એટલે છોડવું, LEAVE, એનું ભૂતકાળનું, લેફ્ટ એટલે છોડી દીધી. ગૂગલની નોકરી શેના માટે? તો કે એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતની જે પર્યાવરણ શાખા, એણે જે NGO બનાવેલી હતી, પોતાની જાતે ઊભી કરેલી જે સંસ્થા હતી, એના માટે એણે શું કર્યું? તો કે ગૂગલની નોકરીને લેફ્ટ કરી દીધી, જતી કરી દીધી. તો આવો જવાબ આપે છે. પ્રશ્ન એવો હતો કે તમે જ્યારે ગૂગલની નોકરી છોડી ત્યારે તમને સારા પગારવાળી, ત્યારે તમને આમ કોઈ હેઝિટેશન ન થયું, ખચકાટ ન અનુભવાણો, તમે કંઈ આમ અટકણ ન આવી? અને બીજી વસ્તુ કે તમે એના માટે કોઈ વિચારો કર્યા હતા ખરા આવા ડિસિઝન ઉપર આવ્યા ત્યારે વાત કરે છે, સમજાવે છે, કહે છે, જવાબ આપે છે કે હું એમને બેઠો રહું ને પર્યાવરણને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થાય એ મારીથી દેખાતું નહોતું, જોવાતું નહોતું, એટલે એ જ સમયે મેં નોકરી છોડી દીધી. બીજી વસ્તુ કે હું નોકરી છોડી છે, મારા મિત્રો ત્યાં રહેલા હતા એનાથી હું જુદો નથી થયો, અને મારે એના માટે કંઈક કરવું હતું ને એ કંઈકની અંદર મારે જરૂર હતી ફૂલ અટેન્શનની, પૂરેપૂરા ધ્યાનની, એટલા માટે મેં EFI માટે મેં ગૂગલની નોકરી છે એ છોડી દીધી. આગળ બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ ગાર્બેજ ડુ પીપલ થ્રો ઇન્ટુ વોટર બોડીઝ? બીજો પ્રશ્ન એને એવો કરવામાં આવ્યો એના પછીનો કે આવી જે વોટર બોડીઝ છે, આવા જે તળાવો છે, નદી છે, જે નાના નાના તળાવો હોય, આ વોટર બોડીઝની અંદર કેવા પ્રકારના ગાર્બેજ એટલે કચરા લોકો ફેંકે છે? એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે કેવા પ્રકારના ગાર્બેજ કચરાઓ લોકો દ્વારા ફેંકવામાં આવે છે વોટર બોડીઝની અંદર, લેક તળાવની અંદર, પોન્ડ તળાવની અંદર. અને બીજો સાથે પ્રશ્ન છે કે હાઉ ડુ યુ ડીલ, ત્યારે તમારો કેવો વ્યવહાર હોય, તમારે કેવું કામ કરવાનું હોય વિથ ધ રિમૂવલ ઓફ ધીસ ગાર્બેજ, આને રિમૂવલ કરવા માટે, રિમૂવ એટલે ખસેડવું, કાઢવું, ખસેડવું, ગાર્બેજ એટલે કચરો, આવા કચરાને કાઢવા માટે તમારે કેવું વ્યવહાર કરવાનો હોય, તમારે કેવું કામ કરવાનું હોય. વન્સ યુ ક્લીન ધ વોટર બોડી, જ્યારે એક વખત તમે આ વોટર બોડીને સાફ કરતા હોય ત્યારે તમારે કચરો કાઢવા માટે શું કરવું પડે છે, કેવા કામ કરવા પડે છે, તમે કેવી રીતના કચરો કાઢો છો, એમ ટૂંકમાં સમજવું હોય. આવી રીતના એને બે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યા કે લોકો કેવા પ્રકારનો કચરો છે એ તળાવોની અંદર ફેંકે છે ને એ તળાવમાંથી કચરો સાફ કરવા માટે, કાઢવા માટે તમે શું કરો છો? ચાલો એનો જવાબ જોઈએ. કેવો કચરો નાખે છે લોકો? એવરીથિંગ ફ્રોમ એ ડાયપર, ડાયપર એટલે બાળોતિયા, જે નાના બાળકો માટે જે ડાયપર હોય ને, એવરીથિંગ દરેક વસ્તુ, બાળોતિયું બાળકોને પહેરવા માટેની ચડ્ડી, બરાબર? તો એવરીથિંગ બધી જ વસ્તુ જોવા મળે છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો કે એ ડાયપર ટુ વર્ન આઉટ સ્લીપર, વર્ન આઉટ પહેરેલા, વિયર એટલે પહેરવું, વોર એટલે પહેરીને, વર્ન આઉટ પહેરીને કાઢી નાખેલા હોય એવા સ્લીપર, ચપ્પલ તૂટી ગયા હોય અથવા તો જૂના થઈ ગયા હોય, તો કોઈ પણ રીતે એમાં નુકસાન થઈ ગયું હોય, ડાયપરથી લઈ અને તૂટેલા, ફાટેલા, પહેરેલા, જૂના થયેલા, નુકસાન થયેલા ચપ્પલ સુધીની દરેક વસ્તુઓના કચરા, વી ફાઇન્ડ એવરીથિંગ ઇન અવર લેક્સ, અમને બધા જ પ્રકારના આવા કચરાઓ છે અમને અમારા તળાવની અંદર જોવા મળે છે. આપણે ખબર હોય ને આજુબાજુમાં તળાવ હોય તો એમાં પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ છે દેખાતી હોય,
એમાં ચપ્પલ ઉડતા હોય દેખાતા હોય, એમાં દરેક પ્રકારના કચરાઓ છે આપણને તળાવની અંદર દેખાતા હોય. તો અહીંયા એ જ વાત કરે છે કે કેવા પ્રકારના કચરાઓ છે એ લોકો છે એ ફેંકે છે, તો કે ડાયપરથી લઈ અને સ્લીપર. કેવા સ્લીપર? તો કે વર્ન આઉટ, પહેરેલા, તૂટેલા, ફાટેલા, બરાબર. આવી દરેક પ્રકારની વસ્તુઓ અમને તળાવની અંદર જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ સો ડિસ્ટર્બિંગ. આ ખૂબ જ આપણને ડિસ્ટર્બ કરે એવું છે, ખલેલ પહોંચાડે એવું છે, ભયંકર છે. બિકોઝ ઇટ ઇઝ વોટર, કારણ કે પાણી છે. એન્ડ વોટર ઇઝ ધ બેઝિસ ઓફ લાઈફ. કારણ કે પાણી છે ને, પાણી છે એ બેઝિસ છે, બેઝિસ ઓફ લાઈફ, જીવન દોરી છે, જીવાદોરી જેને આપણે કહી શકીએ. પાણી છે આપણા માટે જીવન દોરી છે, આપણનું જીવન નિર્વાહ કરવા માટેનું એક ઉપયોગી વસ્તુ, સાધન કે જે છે એ પાણી છે. પાણીની અંદર આપણે આવી જેવી તેવી વસ્તુઓ નાખીએ, એ જ પાણીનો ફરી પાછો આપણે ઉપયોગમાં લઈએ તો ખરેખર એ આપણને પગમાં કુહાડી મારતા હોય એવું છે. એટલે અહીંયા સમજાવે છે કેવા પ્રકારના કચરાઓ નાખે છે, તો કે ડાયપરથી લઈને સ્લીપર સુધીના. ખરેખર આ પાણી છે અને પાણી છે આપણું જીવન છે, આવી વાત કરે છે. હાઉ કેન વી નોટ કેર? શા માટે આપણે કાળજી ન લઈ શકીએ ફોર ધીઝ વોટર બોડીઝ? સામે પ્રશ્ન કરે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કે શા માટે આપણે કાળજી ન લઈ શકીએ આવી વોટર બોડીઝ માટે, આવા તળાવો માટે, આવી નદીઓ માટે, આવા દરિયા કિનારાઓ માટે શા માટે આપણે ન કાળજી લઈ શકીએ? વાત કરે છે. આગળ, વી યુઝ ધીસ ગાર્બેજ ફોર લેન્ડફિલ. આપણે ખરેખર આવો કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો હોય તેને દાટી દેવો જોઈએ, નહીં કે નદી તળાવોની અંદર ફેંકવો જોઈએ. ઓર મિનિમલ એક્સપોઝર, અથવા તો ઓછામાં ઓછો એક્સપ્લોઝર કરવું એને. એક્સપોઝર એટલે કે ખુલ્લું મૂકવું. કાં તો એને આપણે લેન્ડ ફિલ કરવો જોઈએ, દાટવું, અથવા તો આપણે એને મિનિમમ, મેક્સિમમ એટલે વધારેમાં વધારે, મિનિમમ એટલે ઓછામાં ઓછું. કાં તો એને દાટવો જોઈએ અથવા તો ઓછામાં ઓછો આપણે એને ખુલ્લો મૂકવો જોઈએ. જ્યાંથી આપણે કેમ ઉકરડાના ઢગલા કરી દઈએ, એના કચરા પેટીની બહારથી કચરો છે એ બહાર આવી ગયો હોય ને ત્યાં ફરી પાછો આખો ઢગલો થયો હોય, પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપણે કચરો જ્યાં ત્યાં આપણે ઠલવી નાખ્યો હોય, આવું ન કરે. જેમ બને ઓછામાં ઓછો ખુલ્લો કચરો રહે ને એ વધારે સારું. વધારે પડતો કચરો દેખાવો જ ન જોઈએ. કાં તો એને આપણે દાંટવો જોઈએ અથવા તો ઓછામાં ઓછો એને ખુલ્લો મૂકવાનો પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ. જેમ બને ઓછો કચરો કરવો જોઈએ, એમ કહેવાનો મતલબ છે. આગળ, ટુ ધ આઉટસાઇડ એન્વાયરમેન્ટ. આ બહારના પર્યાવરણની અંદર જેમ બને એમ ઓછો કચરો કરવો જોઈએ અને જેમ બને એમ એને દાટવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વી અન્શ્યોર ધેટ, આપણે પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે ધ લેક એરિયા એન્ડ ધ વોટર હોલ્ડિંગ આર ફ્રી ફ્રોમ ગાર્બેજ. જો તમે આ જે વોટર બોડીઝ, આ જે વોટર હોલ્ડિંગ્સ એટલે કે જળાશયના વિસ્તારો, વોટર બોડી એટલે તળાવ, વોટર હોલ્ડિંગ એટલે તળાવની આસપાસનો વિસ્તાર. આ વોટર હોલ્ડિંગ્સ આર ફ્રી ફ્રોમ ઓફ ગાર્બેજ. જો આપણે આવું કરશું, કચરાને દાટવાનો પ્રયત્ન કરશું અથવા ઓછામાં ઓછો કચરો કરવાનું જે આપણે કરશું તો શું થશે? સો ધેટ વી આર અન્શ્યોર ધેટ ધ લેક એરિયા, તળાવની આજુબાજુનો વિસ્તાર, એન્ડ વોટર બોડીઝ, વોટર હોલ્ડિંગ અથવા તો આવા પાણી જળાશયોના આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે આ ફ્રી ફ્રોમ ગાર્બેજ, કચરાથી મુક્ત થઈ જશે. સો ધેટ બર્ડ્સ, ફ્રોગ્સ એન્ડ સેક્સ કેન લીવ ઇન પીસ. જેથી કરીને પક્ષીઓ, દેડકાઓ, સાપ, આ દરેક વસ્તુઓ છે આરામથી પોતાનું જીવન છે એ જીવી શકશે જો આપણે આ પ્રમાણે કરશું તો. કચરાનો નિકાલ કરીએ, કચરાને દાટવાનો પ્રયત્ન કરીએ,
જેમ બને એમ ઓછામાં ઓછો કચરો કરીએ. આવી દરેક વસ્તુ કરશું એટલે ઓટોમેટિકલી તળાવો છે એ સાફ રહેશે, નદી કિનારાઓ દરિયા કિનારાઓ છે એ સાફ રહેશે. અને સાફ તો રહેશે, સાથે સાથે પશુ પક્ષી જીવ જંતુ સાપ દેડકા આવી દરેક વસ્તુઓ છે એ પણ પોતાનું જીવન આરામથી જીવી શકશે. આ પ્રમાણેની વાત. આગળનો એક પ્રશ્ન જોઈએ એના પછીનો, હાઉ મેની ડેઝ, કેટલા દિવસો, ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લિયર, સાફ કરવામાં લાગે છે, એ લાર્જ લેક, એક વિશાળ તળાવને તમારે સાફ કરવું હોય એટલે કે દેખાવમાં વિસ્તારમાં થોડુંક મોટું હોય, લાર્જ વિશાળ, તો કેટલા દિવસ લાગે છે? વિશાળ તળાવને તમે સાફ કરવા માટેનું કામ હાથમાં લીધું હોય તો કેટલા દિવસ લાગે છે? ડુ યુ યુઝ એની સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ ફોર ક્લિનિંગ એન્ડ સેફ્ટી, શું તમે એના માટે કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ સાધનો, શસ્ત્ર, શું એના માટે તમે કોઈ ઇક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગ કરો છો? શસ્ત્રોનો સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો? ટૂલ્સ, બીજું આપણે કેવું તો ટૂલ્સ એટલે સાધન, ઇક્વિપમેન્ટ એટલે સાધન. આગળ વાત કરીએ, ક્લિનિંગ એન્ડ સેફ્ટી, સાફ સફાઈ કરવા માટે ને તમારી પર સેફ્ટી રહે એના માટેના સાધનો. તો આવા બે પ્રશ્ન એને કરવામાં આવ્યો કે કોઈ મોટું તળાવ હોય એ તમે સાફ કરવા માટેનું કામ હાથમાં લીધું તો કેટલા દિવસ લાગે, અને તમારી સેફ્ટી માટે અને સાફ કરવા માટે તમે કેવા પ્રકારના ખાસ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરો છો, કેવા પ્રકારના શસ્ત્રો, કેવા પ્રકારના સાધનો? એનો જવાબ આપે છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક, એ તો ડિપેન્ડ રહે, ડિપેન્ડ એટલે આધાર રાખો, કોના ઉપર ડિપેન્ડ રહે? ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક. ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે તળાવ કે વોટર બોડીઝ કે એને સાફ કરવું હોય તો એ કોના આધારે, કોના ઉપર આધાર રાખે કે તળાવની સાઇઝ કેવી છે, કદ આકાર કેવડું વિશાળ છે, એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ, અને અમાઉન્ટ ઓફ ગાર્બેજ કચરાનો જથ્થો, અમાઉન્ટ એટલે જથ્થો, ગાર્બેજ એટલે કચરો, કચરાનો જથ્થો કેટલો છે, અને જે લેક તળાવ એનું કદ કેવડું છે એના ઉપર આધાર રાખે. નાનું હોય તો ફટાફટ પતી જાય 2-4 દિવસની અંદર, મોટું તળાવ હોય તો વધારે વાર લાગે, 15-20 દિવસ કે મહિનો દિવસે વાર લાગે. એટલે તળાવનું કદ કેવડું છે, સાઇઝ ઓફ ધ લેક, એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ગાર્બેજ, કચરોનો જથ્થો, એમાં કચરો કેટલો છે એ તો એના ઉપર આધાર રાખે ને. ઇટ કેન ટેક એનીવેર બિટવીન 5 days એન્ડ 3 months, એમાં સમય લાગી શકે કેટલા દિવસ? તો કે 5 days, ખાસ મહત્વનું યાદ રાખજો, 5 days એન્ડ 3 months, 5 દિવસ અને 3 મહિના, એટલે કે નાનું હોય તો 2-5 દિવસની અંદર પૂરું થઈ જાય, મોટું હોય ને વધારે પડતો કચરાનો જથ્થો હોય તો 3 મહિનાની પણ વાર લાગે. યાદ રાખજો, બિટવીન 5 days એન્ડ 3 months, 5 દિવસ અને 3 મહિનાઓની વચ્ચેનો સમય લાગી શકે ટુ કમ્પ્લીટલી ક્લીન અ લેક, સંપૂર્ણપણે જો એ તળાવને સાફ કરવું હોય તો એટલો સમય લાગી શકે. વી હેવ અવર ટૂલ્સ, અમારી પાસે અમારા એવા સાધનો છે, રેક્સ એન્ડ સ્પેડ, રેક્સ એટલે દાંતી, ખપારી આપણી ભાષામાં કહીએ, એન્ડ સ્પેડ એટલે પાવડો. તો કેટલો સમય લાગી શકે? તો કે 5 દિવસથી 3 મહિનાઓ સુધી. અને અમારી પાસેના જે સાધનો છે જેવા કે લેક્સ, રેક્સ એટલે દાંતી, એન્ડ સ્પેડ એટલે પાવડો, આવા દરેક પ્રકારના હથિયારો, શસ્ત્રો, ઇક્વિપમેન્ટ, ટૂલ્સ અમે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તો આ પ્રમાણે આ પ્રશ્નનો જવાબ એ આપે છે. પેજ નંબર 30 ઉપર આ સાઈડના પત્તામાં છેલ્લો પ્રશ્ન બાકી છે.
ત્યાં સુધી આપણે રાખીએ. આગળનો લેક્ચર છે એ પછી આપણે આગળ જોશું. આજની વાત કરીએ તો 2-3 પ્રશ્નની આપણે વાત કરી કે તમે જે નોકરી છોડી તો એમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનું આમ તમે અચકાણા, કારણ કે એક સારા એવા પગારવાળી નોકરી હતી, બરાબર, અને તમે બીજા કોઈ વિકલ્પ એના માટે વિચારતા ખરા? એટલે એના બદલામાં એ વાત કરે છે હું જ્યારે આવા ડિસિઝન ઉપર આવ્યો ત્યારે મેં જે ખબર નોકરી છોડી એનું કારણ એ હતું કે હું સરસ મજાની ખુરશી પર બેઠો બેઠો જિંદગી જીવા કરું ને પાછળ પર્યાવરણનું જે ડેમેજ લાર્જ સ્કેલ મોટા પ્રમાણમાં જે ડેમેજ થયા કરે, બરાબર, આ મારેથી દેખાણું નહીં, જોવાનું નહીં, અને મેં હિંમત કરી અને આ નોકરી છે એ છોડી દીધી ગૂગલની, બરાબર. પણ ત્યાં રહેલા મારા મિત્રોની સાથે હજી પણ હું ઇમોશનલ બોન્ડ, ભાવનાત્મક લાગણીના સંબંધોથી બંધાયેલો છું. અને મેં નોકરી છોડી ગૂગલની, બરાબર, કોના માટે? તો કે એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા, EFI માટે. બીજી એક એને વાત કરે છે કે તમને કેવા પ્રકારના કચરાઓ છે નદીની અંદરથી, તળાવની અંદરથી જોવા મળે છે અને એને કાઢવા માટે તમે શું કરો છો, બરાબર? તો એ કહે છે એને કાઢવા માટે, એને સાફ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ. તો એ વાત કરે છે કે એમાં લગભગ ડાયપર એટલે બાળોતિયું, જે બાળકોને પહેરવામાં આવે એવું, બાળોતિયાથી લઈને વર્ન આઉટ સ્લીપર, તૂટેલા ફાટેલા પહેરેલા નુકસાન થયેલા કે કોઈ પણ રીતે ખરાબ થયેલા જે ચપ્પલ હોય એ આપણને તળાવ ને નદીમાંથી ને જોવા મળતા હોય. તો આવી દરેક વસ્તુઓ છે એ જોવા મળે છે. ખરેખર એ પાણી છે ને, પાણી છે, વોટર ઇઝ ધ બેઝિસ ઓફ લાઈફ. પાણી છે આપણા જીવનદોરી છે. ખરેખર એનું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને આવો કચરો છે તો એને બને ત્યાં સુધી ઓછામાં ઓછો આપણે એને ખુલ્લો મૂકી શકાય એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. એને દાટવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેમ બને એમ ઓછો કચરો થાય એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પછીનો પ્રશ્ન એને એમ કરવામાં આવ્યો કે તમે કેવા પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ કરો છો, બરાબર, તમારી સેફટી માટે ને આ જે સાફ કરો છો એના માટે, અને બીજું પણ કે તમને કેટલોક સમય લાગે છે આ સાફ કરવામાં, બરાબર. તો કહે છે કે એ તો કેટલો સમય લાગે, તો કે એ તો તળાવ કેવડું છે, એનું કદ અને એમાં રહેલો કચરાનો જથ્થો કેટલો છે એના ઉપર આધાર રાખે. તો 5 દિવસે લાગે ને 3 મહિનાય થાય. નાનું તળાવ હોય 2-5 દિવસની અંદર પૂરું થઈ જાય, સાફ થઈ જાય. મોટું હોય તો 3 મહિના પર લાગે. અને અમારી પાસે અમારી જે દાંતી, ખફારી, બરાબર, અને સ્પેડ એટલે પાવડો, અમારી પાસે અમારા એવા હથિયારો છે કે જે આ સાફ કરવા માટે અમને મદદ કરે છે. તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ, બરાબર. આગળનો લેક્ચર છે એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આગળનો પાર્ટ છે એ જોશું, બરાબર. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.